हेलो पिलामाने मोर यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत। बर्तमान तुमर खरा छुट्टी हो जाइछि एवं तुमर हॉलिडे होमवर्क भी आसी जाइछि। बर्तमान देखिबा आमे अष्टम श्रेणी भाषार जो हॉलिडे होमवर्क तुमर जो गृह कार्य आसीछि सेही गृह कार्य ऊपर आलोचना करिवा। जो पिलामाने मोर चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन ऑल बेल को दबाई दियो जहाँफल मोर आगामी वीडियो नोटिफिकेशन तुम्हें पाइपर एवं मोर आगामी वीडियो गुड़िक देखिपर। अच्छा पिलामाने देखिबा आमे गोटे पाराग्राफ देइछि तापर हमर किछि प्रश्न अछि आलोचना करिवा। देखिबा एठी कोन लेखा आइछि। क्षीरोद और निरोध दुई भाई पुष्पांजलि सेमानकर सान भौणी जन्माष्टमी दिन तार जन्म तेणु प्रतिवर्ष तार जन्मदिन धूमधाम रे पालित हुए। ए वर्ष दुई भाई चिंता कले जन्मदिन रे सान भौणी को कौन उपहार देवे। निरोध कहिला मु गोटे ज्यामिति बॉक्स उपहार देवी जहाँफल से ज्यामितिक कार्यगुड़िक सहजरे सुविधारे करिपारिबो। क्षीरोद कहिला मु किंतु दुईटी चारा उपहार आकार देवी। किछि दिन पूर्वे पुष्पांजलि निजे लगाइथिबा गछटी मरिजिबारु बहुत मन दुख करिथिला तेणु मु ताकू चारा उपहार देई ताकू खुशी करिबाकू चाहूँची। चारा देले से ताकू बंचाइबाकू चेष्टा करिवो ओ गछ लगाइले परिवेश सफा और सुंदर रहिबो बोली जानिबो। एतद् व्यतीत गछर उपकारिता संबंधरे से तार सांग माननकू बुझाइबो। एही कथारे निरोध खुशी होई कहिबाकू लागिला अरे वाह यही अभ्यास जारी रहिले आम परिवेश बहुत बदली जीवो संगे संगे सुंदर और परिष्कार होई जीवो। एबे आस यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा आग कहिबा और पर लिखिबा। प्रथम प्रश्न कौन देइछि देख पिले कौन कले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। कौन लिखिबा गछ लगाइले आम परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्षीरोद ता सान भौणी को कौन उपहार देवाकू स्थिर कला। कौन लिखिबा क्षीरोद ता सान भौणी को दुईटी चारा उपहार देवा पई स्थिर कला। यही गपटीर यथार्थ नामटीए दियो। कौन नाम देवा पिले जन्मदिन उपहार लिखिपर सुंदर उपहार दुई गोटी चारा क्षीरोदर उपहार पुष्पांजलिर जन्मदिन वृक्ष ही जीवन एमती किसी ऑप्शन मु देइछि तुमको जो नामटी भल लगे से नामटी तुम्हें दे पारिबो। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा प्रश्न 4 आस शब्द गुड़ी को भांगी लिखिबा। जेपरी एठी कौन लिखाई देख पुष्पांजलि पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि सेहीपरि जन्माष्टमी कौन लिखिबा जन्म प्लस अष्टमी जन्माष्टमी जन्मोत्सव कौन लिखिबा जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न 8 को देख वृक्षलता आमर बंधु यही धारणा को नहीं एक चित्र अंकन कर। मु किछि चित्र तुमको देखौछि देख पिले यही चित्र गुड़िक भितर तुमको जो चित्रटी भल लगे से चित्रटी तुम निजे आंकी पार खातार। ओके देखिनेल ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा प्रश्न 9 अस्त्र शस्त्र परी 10टी जुग्म शब्द लेख। अस्त्र शस्त्र परी आमे 10टी जुग्म शब्द लिखिबा। जान बाहन घर द्वार लुगापट्टा पानी पवन भल मंद दुख सुख सफा सुतुरा खाद्य वस्त्र खाल ढीप धन दौलत दुकान बजार एमती अनेक आमे लिखिपर। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा प्रश्न 10 तुमे बुलिबाकू जाइथिबा जेकोसी स्थान संबंध में निज अनुभूति 20 धाड़ी लेख। तुम्हें गोटे जगह को कौन स्थान को तुम्हें बुलिबाकू जाइथिलो से स्थान संबंध में तुम्हें कौन कौन अनुभूति अर्जन कर विषय तुम्हें 20 धाड़ी लिख।
ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ମେଳା ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସ୍ଥାନ, କେଉଁଠିକି ତୁମେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। କେବେ ଓ କାହା ସହ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ, କିପରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ, ତୁମକୁ ସେଇଠି ଯାତ୍ରାରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥିଲା, ନିକଟସ୍ଥ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ପାଖାପାଖି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଟି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଦେଖିନିଅ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ତୁମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କିଛି ତୁମର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଏଥିରେ ତୁମେ ମିଶେଇ ଲେଖିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ ବୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗଟିଏ ପାଇଥିଲି। ମୋର ମାମୁଁ ଘର ପରିବାର ଓ ଆମ ପରିବାର ମିଶି ମୋଟ 15 ଜଣ ଗତ ତା 2/5/2025 ତାରିଖ ଦିନ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଟ୍ରେନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ହରିଚନ୍ଦନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ 2ଟି କାରରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଲଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଭାରି ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ମୋର ବାପା ଓ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେଠାକାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଯଥା ଏହି ମନ୍ଦିର 1480 ମସିହାରେ କେଉଁଝରର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମା ତାରିଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଚୈତି ପର୍ବ ଓ ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ସାନ ଘାଗରା ଓ ବଡ଼ ଘାଗରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ମୋର ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମୁନା ଓ ମୁନି ଓ ମୋର ଭଉଣୀ ଟୁନି ସେହି ପାର୍କରେ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ। ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନେକ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ସେହି ଜଳପ୍ରପାତର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଶ୍ନ 11। ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ, ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତୁମର ଖରା ଛୁଟିଟି ସରିଯାଇଛି, ଖରା ଛୁଟି କେମିତି କାଟିଲ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ତୁମେ ପୁରା ଖରା ଛୁଟି ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିଛ, କେମିତି ତୁମେ କାଟିଛ ଖରା ଛୁଟି, କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଖରା ଛୁଟି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲ, କି କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଲ, କି କେଉଁ ଗୋଲକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କାମ କରିଲ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ପିଲେ, ଖରା ଛୁଟିକୁ କେମିତି ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମେ ଖରା ଛୁଟି କେମିତି କାଟିଲ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ହେଡ଼ିଂ ଦେବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ, ସ୍ଥାନ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଲେଖୁଛ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାଁ, ତୁମ ଗ୍ରାମର ନାମ ଲେଖିବ, ଆଉ ତାରିଖ ଲେଖିବ। ଏଠି ସ୍ଥାନ ତାରିଖ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରିୟ ଗଗନ, ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ବହୁଦିନ ପରେ ତୋର ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 2ରେ ଭଲ କରିଛୁ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ 4ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ବାସ୍ତବରେ ଖରା ଛୁଟିଟି
ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିଟି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କଟାଇଥିଲି। ମୋର ରୁଚି ଯେଉଁଥିରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଢେର ସାରା ସମୟ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ବାବା ଓ ମାମା ଛୁଟିରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଖରା ଛୁଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବି ତା'ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲି। ଯେପରିକି ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା, ଗଣିତ ବେସିକ୍ରୁ ଶିଖିବା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶିଖିବା, ଗପ ବହି ପଢ଼ିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଗଗନ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ ଗଣିତରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଣିତ ସାର୍ କହିବା କଥାଟି ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଠି ବିଡ଼ା ଦେଇ ଗଣିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ମୋର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଉଥାଏ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆରେ ଟୁକୁନା, ବଡ଼ କାଠି ବିଡ଼ା ଦେଖି ଭୟ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ? 10 ଭାଗ କରି ଗଣତି କରେ, ଦେଖିବୁ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବନି। ସେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ କରି ମୋର କାମଗୁଡ଼ିକ କଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର 80% କରିପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କରିଥିବା 4ଟି ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି। ବାପା ଖୁସି ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗଣିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ କହିପାରୁଛି। 2ଟି କବିତା ମୋର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଛୁଟିରେ କେବଳ ମୋର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ତାହା ନୁହଁ। ବାପା, ମା ଓ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଦି ବୁଲି ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଛି। ତୁ କିପରି ଖରା ଛୁଟି କଟାଇଲୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ଗୁଗୁଲିକୁ ମୋର ସ୍ନେହାଶିଷ। ତୋର ଚିଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଇତି ତୋର ସାଙ୍ଗ ଟୁକୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଠିକଣା ଲେଖିବ। ବିନା ଠିକଣାରେ ଚିଠି କେବେ କ'ଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟେବୁଲ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଯିଏ ପଠାଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେରକ, ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ସେପଟେ ଲେଖିବ। ଯିଏ ପାଇବ ଚିଠି ସିଏ ହେଲା ପ୍ରାପକ, ପ୍ରାପକର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। କ'ଣ ଦେଇଛି? କାଗଜରେ କିଛି କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକୃତି କରିବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଡଙ୍ଗା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଞ୍ଚଣା, ଏସବୁ କରିବାର ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ। ମୁଁ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ କରିକିରି ରଖିଥିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।